Good morning, everyone. Today we are going to discuss about the remaining topic of facts. That is, let me take the unit. Okay, IPFC. Okay. In previous class we completed the UPFC, and it is very similar to UPFC. But what are the changes we'll observe today? Okay. మీరు చూడొచ్చు ఐపీఎఫ్సి మనం ఇట్ ఈస్ వెరీ సిమిలర్ ఐ టోల్డ్ యూ. And what is the main difference here is that in UPFC you have you can go through one time UPFC. What is that? It consists of uh, supply transformer, meaning shunt converter and series converter and a DC link. Okay, for one line, one transmission line, there is a separate structure for this one UPFC. Okay, coming to IPFC, it is a multi-line transmission system, meaning it is between interline, meaning every transmission line consists of so many transmission line. Okay, any AC system consists of so many transmission line, and it is the connection between parallel, like interconnection between transmission lines. Okay, we will go through one by one. We'll go to the structure, we'll go to the active operation and control of IPFC. That is our main target today. Okay, see, the IPFC is operated for compensating a number of transmission line at a given substation. In a substation, there are so many transmission line. Okay, but conventionally, series capacity compensation is employed to increase the real power. Meaning, normally series capacity compensation is used to increase the real power and also balance the loading of normally encountered multi-line transmission system. Meaning, there may be some one line. For example, this is one power system. It consists of 3 or 4 lines. Okay, and this line 1, 2, 3, 4 lines are there. Okay, and if this is demanding the real power, there is only one way to supply this reactive real power. That is what this source, main source, it is there. Okay, now Intel IPFC means if it is one of the line is lightly loaded, there is no need to get back to the source. Now we can get the connection to from here to here, active power exchange there. Okay, that is what this IPFC is. Okay, next, this problem of having uncontrollable active and reactive powers. Okay, this రియల్ పవర్ ఉంటుంది, రియాక్టివ్ పవర్ ఉంటుంది. అవి రెండింటిని కంట్రోల్ చేయడం అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అయితే యూపీఎఫ్సిలో మనకి ఇండిపెండెంట్ రియల్ పవర్, రియాక్టివ్ పవర్ అని చెప్పి మనం పీక్యూ కంట్రోల్స్ చూసాం. బట్ వాట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్ హియర్ ఈస్ దట్ వెన్ ఎవర్ ద ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ యొక్క X/R రేషియో ఎప్పుడైతే తక్కువగా ఉంటుందో, ఓకే, X/R రేషియో ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ యొక్క తక్కువగా ఉంటుందో, ఆ మనం లోడింగ్ ప్రాబ్లం అన్నది ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది. దీని ఇంకొంచెం ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలంటే, మనం ఒక సిరీస్ కాంపన్సేషన్ చేసామనుకోండి, X/R రేషియో తక్కువగా ఉన్నదాన్ని, అప్పుడు ఎక్స్ అనేది ఇంకా తగ్గించేస్తుంది. సిరీస్ కాంపన్సేషన్ ఆల్రెడీ ఇండక్టివ్, కెపాసిటివ్ కాంపన్సేషన్ ఇస్తే XL - R అనేటప్పటికి ఈ న్యూమరేటర్ అన్నది ఇంకా తగ్గిపోయేటప్పటికి ఈ రేషియో అన్నది స్టిల్ వెరీ లో. ఓకే, స్టిల్ వెరీ లో. దట్స్ వై డిక్రీజెస్. ఇదే ఈ ప్రాబ్లం గురించి మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకున్నాం. ఐపీఎఫ్సి ఎక్కడ దీన్ని ఓవర్కమ్ చేస్తుందంటే, ఎక్స్ని డిక్రీజ్ చేయకుండా. Okay, and reactance of the transmission line is not disturbed at all, but there is a compensation there for this one. But how that IPFC do that one here is that equalize both real and reactive power flow between lines and reduce the burden of overloading lines by the real power transfer. Okay, meaning simple గా చెప్పాలంటే ఇది ఓవరాల్ సిస్టమ్ యొక్క రియాక్టెన్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయదు. ఓకే, జస్ట్ ఇంటర్ లైన్ అంటే వేరే అన్బర్డెన్ లైన్ నుంచి యాక్టివ్ పవర్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కాంపన్సేట్ చేయడం వల్ల మనకి ఏదైతే ప్రాబ్లమ్స్ సిరీస్ కాంపన్సేషన్లో వస్తున్నాయో ఆ ప్రాబ్లం అన్నది ఇక్కడ ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు. ఓకే, మనం వన్ బై వన్ మీరు స్ట్రక్చర్ చూడండి ఒకసారి, మీకు కూడా అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ 3 లైన్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఫస్ట్ లైను, ఇది సెకండ్ లైను, ఇది థర్డ్ లైను. ఓకే, నా ఫస్ట్ లైన్కి ట్రాన్స్ఫార్మర్ కనెక్షన్ తీసుకొని, ఇది కన్వర్టర్ 1 ఫర్ ఫస్ట్ లైన్, ఇది కన్వర్టర్ 2 ఫర్ సెకండ్ లైన్, ఇది కన్వర్టర్ 3 ఫర్ థర్డ్ లైన్ అయితే థర్డ్ లైన్, ఎన్ లైన్ అయితే ఎన్ లైన్. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ వన్. ఓకే, నౌ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ హియర్ దట్ ద అదర్ ఎండ్స్ ఆఫ్ దిస్ కన్వర్టర్స్ ఇది కామన్ DC లింక్స్. ఇవి
ఓకే, ఇవి ఏం చేస్తున్నాయంటే ఇది కామన్ డీసీ లింక్స్ అంటాం, డీసీ బస్సెస్ అని కూడా పిలవచ్చు. ఓకే, డీసీ లింక్స్ అని కూడా పిలవచ్చు. ఇంకా కంట్రోల్ అన్నది ఇవన్నీ కూడా ఓకే చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి యాక్టివ్ పవర్ ఎక్స్చేంజ్ అన్నది చాలా ఈజీ ఫ్రమ్ వన్ లైన్ టు అదర్ లైన్. ఓకే, యూపీఎఫ్సి మీన్స్ దేర్ ఈజ్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్లైన్ ట్రాన్స్మిషన్. ఓకే, అక్కడ కూడా యాక్టివ్ అండ్ రియాక్టివ్ పవర్ ఇండిపెండెన్స్ వస్తుంది, కానీ ఎక్కువగా క్లారిటీ అనేది మనకి ఇక్కడ యూపీఎఫ్సి ఐపీఎఫ్సి అనమాట. ఓకే, మనం ఇక్కడ కొన్ని రెగ్యులర్ ఎలిమెంట్స్ ఏం చూడాలంటే ఓకే ది ఎలిమెంట్ పిఎఫ్సి స్కీమ్ కన్సిడర్ చేయండి. అంటే ఇదిగోండి ఈ కింద డయాగ్రామ్ కనిపిస్తుంది కదా, దిస్ ఈజ్ వాట్ ద రిగరస్ ఎలిమెంటరీ ఐపీఎఫ్సి స్కీమ్ కన్సిస్ట్ టు బై కన్వర్టర్స్ కాంపన్సేటింగ్ బై సిరీస్ వోల్టేజ్ ఇంజెక్షన్. ఓకే, మీనింగ్ ఇదిగోండి ఇది ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ 1, ఓకే, ఇది ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ 2. ఓకే, దీంట్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నార్మల్గా దాని యొక్క సెండింగ్ లైన్ వోల్టేజ్ VS1 V2S. అయితే VS1 ఎఫెక్టివ్గా ఎలా మారుతుందంటే దీని యొక్క సెండింగ్ అండ్ వోల్టేజ్కి ఎక్స్ట్రాగా ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నాం కదా, జస్ట్ లైక్ యూపీఎఫ్సి హియర్ ఆల్సో వోల్టేజ్ గెట్టింగ్, బట్ దట్ వోల్టేజ్ ఈజ్ నాట్ సెల్ఫ్ లైక్ షంట్ సిరీస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి వచ్చింది కాదు, ఇది వేరే లైన్ నుంచి ఒక కాంపోనెంట్ అన్నది ఇటు వెళ్తుంది. ఓకే, దట్ ఈజ్ బై డైరెక్షనల్ కాంపోనెంట్. ఇది ఓన్లీ కింద నుంచి పైకి అని కాదు, ఇది బై డైరెక్షనల్ కాంపోనెంట్, మీనింగ్ వోల్టేజ్ ఇంజెక్షన్ కెన్ బి ఫ్రమ్ లైన్ 2 to line 1 అండ్ వోల్టేజ్ ఇంజెక్షన్ ఫ్రమ్ line 1 to line 2. దట్స్ వై దిస్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, P12 మీన్స్ P12 యాక్టివ్ పవర్ కాంపన్సేషన్ అన్నది రెండు వైపులా జరుగుతుంది. ఓకే, P12 అన్నది what are the remaining parts, receiving end V1 are, receiving end V2 are, and voltage drop across reactance Vx1 and voltage drop across line 2 and I1 I2 are the currents regarding the second one. ఓకే, ఇంకా ఇవన్నీ గురించి ఇక్కడ డిస్కస్ చేసాం. ఇక్కడ సింపుల్ గా మనం ఏమనుకుంటున్నామంటే అన్ని వోల్టేజ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ అన్ని కూడా 1 అని, డెల్టా వాల్యూ ఇనిషియల్ గా 30 degrees అని చెప్పి అనుకుంటున్నాం. డెల్టా 1 కూడా 30 degrees, డెల్టా 2 కూడా 30 degrees గానే మనం ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, అండ్ x1 వాల్యూస్ 0.5 గా అబ్జర్వ్ చేసుకున్నాం. అండ్ వీ ఆల్సో ఎజ్యూమ్ దట్ ద మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్ ఇంజెక్షన్ V1PQ మ్యాక్స్. ఓకే, అంటే ఇటు నుంచి వెళ్ళే వోల్టేజ్ అండ్ లేకపోతే ఇటు వెళ్ళే వోల్టేజ్ని V2PQ అంటున్నాం. మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్ కూడా ఈక్వల్, దానికన్నా ఎక్కువ కాంపన్సేట్ చేయలేవు అని కూడా అంటున్నాం. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద టూ లైన్స్ ఆర్ ఎజ్యూమ్డ్ టు బి ఇండిపెండెంట్ అండ్ నాట్ ఇన్ ఫేజ్ రిలేషన్షిప్ విత్ ఈచ్ అదర్. అంటే దీని యొక్క లోడ్స్ డిఫరెంట్, దీని యొక్క లోడ్స్ డిఫరెంట్. ఓకే, రిసీవింగ్ తర్వాత లోడ్స్ వస్తాయి కదా, ఇక్కడ లోడ్స్ అన్నది ఉంటాయి ప్రతి లైన్. ఓకే, దీనికి ఏ రిలేషన్షిప్ లేదు అని చెప్పి మనం ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ రిలేషన్ ఇస్. నెక్స్ట్ దీనికి ఒక ముందు మనం సిస్టమ్ 1కి దాని యొక్క ఫేజర్ డయాగ్రామ్ గీద్దాం. వెరీ సింపుల్గా మనం చేసేసుకుందాం. ఓకే, మీరు చూడొచ్చు ఇది సిస్టమ్ 1 ఇది. ఓకే, సిస్టమ్ 1 అంటే ఏంది, V1R వస్తుంది మనకి. ఫస్ట్ V1Rకి దాంట్లో ఫ్లో అవుతున్న I1 అన్నది ఇదిగోండి ఇక్కడెక్కడ కొంత లాగింగ్తో I1 అన్నది ఫ్లో అవుతుంటుంది. ఓకే, I1 అయితే దానికి ఒక డ్రాప్ Vx1 డ్రాప్ కలిపితే మనకి VS ఎఫెక్టివ్ రావాలి. అయితే V1S ఉంటుంది కదా, ఫస్ట్ V1S ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు దీనికి మనం ఏ ఫేజ్లో మనం ఇండ్యూస్ చేస్తే V1PQ అన్నది ఓకే విత్ సమ్ యాంగిల్ ρ1, ఇది యాంగిల్ అన్నది ρ1. ఓకే, దాన్ని బట్టి మనకి చూస్తే మనకు ఒక సర్క్యులర్ పాత్ వస్తుంది. ఓకే, ఎగ్జాక్ట్లీ సర్కిల్ అంటే ఇదిగోండి ఇలా రావాలి. ఓకే, సర్క్యులర్ పాత్ వస్తుంది. ఇది ఇలా అయినా ఇండ్యూస్ చేసుకోవచ్చు, ఇలా అయినా ఇండ్యూస్ చేసుకోవచ్చు, ఇలా అయినా. బట్ విచ్ వన్ అదర్ లైన్ 2 ఈజ్ సపోర్టింగ్ దిస్ వన్. V1PQ అన్నది ఎవరు ఇండ్యూస్ చేస్తున్నారు, ఈ లైన్లో ఓవర్లోడింగ్ వచ్చింది. ఓవర్లోడింగ్ అంటే యాక్టివ్ పవర్ కావాలి అన్నప్పుడు మనం V1PQని మనం ఇండ్యూస్ చేస్తున్నాం. సెకండరీ లైన్ నుంచి తీసుకొని ఫస్ట్ లైన్కి ఇండ్యూస్ చేస్తున్నాం. కరస్పాండింగ్ దాని లోకస్ అన్నది ఒక సర్కిల్ వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా సిమిలర్ టు యూపీఎఫ్సిలో కూడా మనం ఇలాంటి సర్కిలే చూసాం అక్కడ. అయితే అక్కడ 3 సర్కిల్స్ వస్తాయి. ఈ కరెంట్కి 90 degreesలో ఒకటి, అంటే మనకి యాంగులర్గా ఒకటి. ఓకే, లెట్ మీ టేక్ దిస్ వన్.
మీకు గుర్తుందో లేదో. అండ్ దిస్ వన్ ఇదిగోండి, ఈ కరెంట్కి 90 డిగ్రీస్లో మనకి ఒక కంట్రోలబుల్ వోల్టేజెస్ లైన్ అని, నార్మల్గా 90 డిగ్రీస్ లోకస్ అని చెప్పి ఇదొకటి. అండ్ థర్డ్ వన్ యాంగులర్ రో ఫేజ్ యాంగిల్ రెగ్యులేటర్ కింద యూపీఎఫ్సి ఎక్కువగా వస్తుంది కాబట్టి ఈ కరువు నేచర్స్ కూడా వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే ఓకే, ఇలాంటి ఇది యూపీఎఫ్సిలో వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ మాత్రం అలా కాదు, మనకి ఇక్కడ కొన్ని స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి, బేసిక్ డయాగ్రామ్స్ ఇది అవుతుంది. ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, డెల్ F1 ఎఫెక్టివ్ అన్నది లైట్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఈ డయాగ్రామ్కి డిక్రీజ్ కూడా అవుతుంది, బట్ దట్ ఈజ్ చేంజబుల్. ఓకే, అండ్ ద రేంజ్ ఆఫ్ కాంపన్సేషన్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం 0 నుంచి V1P మ్యాక్స్ వరకు. ఓకే, either from transmission line 1 to 2 or 2 to 1. ఓకే, మ్యాక్సిమం ఇట్ ఈస్ రో 1 PQ అన్నది 360 డిగ్రీస్ రొటేషన్ అన్నది పాసిబుల్, అది ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం దీన్ని కొంచెం బాగా అర్థం చేసుకోవడం కోసం మనం పీక్యూ మోడ్లోనే మనం దీని డయాగ్రామ్ వేద్దాం. ఓకే, ఏదైతే మనం యూపీఎఫ్సిలో మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసాం ఆల్రెడీ. ఓకే, ఇదిగోండి ఇక్కడ లెట్ మీ అరేంజ్ దిస్ వన్. ఓకే, మెయిన్ అన్కాంపన్సేటెడ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్కి మీరు ఇది నార్మల్ పి నార్మల్ క్యూ, కానీ పి వర్సెస్ క్యూ లైన్లో మీరు వేస్తే మీకు ఇలా ఒక సర్కిల్ వస్తుంది, ఇది అన్కాంపన్సేటెడ్ లైన్ అని చెప్పి మనం చెప్పాం దీనికి. ఈ ఆపరేటింగ్ పాయింట్స్లో ఇదిగోండి, ఇది 30 డిగ్రీస్, ఇది 60 డిగ్రీస్, ఇది 90 డిగ్రీస్, ఇది 0 డిగ్రీస్, డెల్టా వాల్యూ బట్టి వేరీ అవుతుంటుంది అనమాట. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆ వాల్యూస్ కూడా వస్తాయని చెప్పాను. సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ కూడా మనకి అదేం చేంజ్ ఏం లేదమ్మా. అదే లైన్లో మనం డెల్టా వాల్యూ 30 డిగ్రీస్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇదిగోండి ఇలా ఒక లైన్ వచ్చి ఇలా కంప్లీట్ అవుతుంది కదా, అందులో ఇది 90 డిగ్రీస్ అయితే మనం 30 డిగ్రీస్ దగ్గర ఆపరేట్ అవుతున్న సిస్టమ్ కాబట్టి సర్కిల్ అన్నది ఇలా వచ్చింది, ఇక్కడ వచ్చింది. ఓకే, అయితే దీన్ని ఫర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈజ్ దట్ మనం ఇక్కడ అసలు అన్కాంపన్సేటెడ్ లైన్కి ట్రాన్స్మిషన్లో అసలు V1R అన్నది ఇదిగోండి, V1R అయితే ఇదైతే ది V1S అన్కాంపన్సేటెడ్ లైన్ అయితే మాత్రం దీనికి ఒక ఇలా స్ట్రైట్ లైన్ అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు V1PQ ఏమి లేదు, ఈ V1PQ అన్నది లేదు, 0 అన్నప్పుడు మాత్రమే ఇది ఈ లైన్ వస్తుంది మనకి ఇక్కడ. ఓకే, ఈ ఐపీఎఫ్సిలోనూ మాత్రమే వస్తుంది ఇలాంటి లైన్స్ అనమాట, స్ట్రైట్ లైన్ ట్రాజెక్టరీ అని కూడా పిలుస్తాం ఇక్కడ. ఓకే, అయితే దానికి పైన కూడా మనకి డాటెడ్ లైన్స్ కనిపిస్తున్నాయి. లెట్ మీ అరేంజ్ దిస్ వన్ ఫర్ బెటర్ క్లారిటీ. ఓకే, పైన లైన్ అనమాట, ఇదిగోండి, ఇది 0 లైన్, V1PQ లేదు. మీరు ఇదిగోండి ఈ పైన డాటెడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి చూసారా, ఇవన్నీ కూడా మనకి వచ్చిన కాంపన్సేషన్ లైన్స్ అనమాట. ఓకే, అయితే దీన్ని మనం వోల్టేజ్ కాంపన్సేషన్ లైన్స్ అని పిలుస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదిగోండి వోల్టేజ్ కాంపన్సేషన్, ఇదిగోండి ఇక్కడ టచ్ చేస్తుంటే మనకి రో 1 ఇది వచ్చిందని చెప్పి, ఇక్కడ నుంచి VS ఎఫెక్టివ్ అని వచ్చిందని చెప్పి ఆ పైన డయాగ్రామ్ అది. ఓకే, అయితే ఈ లైన్స్ యొక్క ఫేజ్ దాని యొక్క నేచర్ బట్టి అది మన పవర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుందా అంటే ఇంటర్ లైన్ కదా, కొన్నిసార్లు వేరే లైన్కి ఇవ్వాలి, కొన్నిసార్లు వేరే లైన్ తీసుకోవాలి. అంటే ఇదిగోండి ఈ మిడిల్ లైన్లోంచి కనుక మనం కిందకి వెళ్ళాం అనుకోండి, కిందకి వెళితే ఈ లైన్ రెడ్ కలర్ లైన్ అన్నీ కూడా మనకి పవర్ అబ్జర్వబుల్ లైన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ పింక్ కలర్ లైన్స్ అన్నీ కూడా పవర్ సప్లైడ్ లైన్స్ అనమాట. ఓకే, పవర్ సప్లైడ్ లైన్స్ అంటే సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే మీరు ఏదో ఒక లైన్ మీద ఆపరేటింగ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఇదిగోండి నేను ఇక్కడ ఆపరేట్ చేస్తున్నాను అనుకుంటున్నాను, నేను రెడ్ కలర్ అంటే ఈ లైన్ని నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఈ లైన్లో ఇంకా ఆ యాక్టివ్ పవర్ అన్నది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. ఓకే, కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. ఇంకా మీరు ఇక్కడ ఎక్కడ ఇచ్చినా కూడా మీరు అది ఇంకా ఎప్పుడు సప్లై చేస్తూనే ఉంటుంది, కానీ కాన్స్టెంట్, ఇంకా ఆ వాల్యూ రేంజ్ వేరీ అవ్వదు. ఓకే, జస్ట్ లైక్ మీకు ఇంకొంచెం క్లారిటీ కోసం దాన్ని మనం ఇక్కడ కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము. ఓకే, ఇదిగోండి అదే స్ట్రైట్ లైన్ ఇక్కడ, ఇది యాక్టివ్ పవర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను, యాక్టివ్ పవర్ P గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాను. ఇక్కడ ఆపరేట్ చేస్తుందంటే ఇదే ఆ పింక్ కలర్ లైన్ హారిజాంటల్ ఇది 30 డిగ్రీస్కి అనమాట, ఇది 30 డిగ్రీస్కి PQ ఆ ప్లేన్లో అనమాట. ఓకే, దట్స్ వై. అయితే మీరు ఇక్కడ కరెక్ట్గా 30 డిగ్రీస్కి ఆపరేట్ అవుతున్నప్పుడు ఆ సిస్టమ్ యొక్క P ఎంత, ఇదిగోండి ఇది P అన్నది ఇదిగో ఈ 1 అన్నది డిమాండ్ చేస్తుంది అనమాట. అలాగే Q ఎంత డిమాండ్ చేస్తుందంటే ఇదిగో ఇంత -0.4 అనుకోండి, లేకపోతే 0.3 అనుకోండి, ఇంత సిస్టమ్ డిమాండ్ చేస్తుంది. అంటే
it is absorbing, it is the system has to supply the reactive power minus 0.3 to that this system, but ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ లైన్ అయితే మాత్రం ఎక్స్చేంజ్ అయితే ఉండదు, అంటే వేరే లైన్తో ఎక్స్చేంజ్ ఉండదు. మరి వేరే లైన్తో కూడా మనకి యాక్టివ్ అండ్ రియాక్టివ్ పవర్ కంట్రోల్ కావాలి కదా, అందుకని చెప్పి మనం కొన్ని డివైజెస్ తీసుకుందాం. కొన్ని క్లారిటీ కోసం నేను ఏం చేస్తానంటే ఇదిగోండి ఈ డయాగ్రామ్ అప్లై చేయండి, మీకు కొంచెం క్లారిటీ పెరుగుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ లేకపోతే లెట్ మీ స్టాప్ హియర్ వన్ టైమ్, యూ విల్ గో త్రూ సమ్ పాయింట్స్ అండ్ యూ విల్ గెట్ బ్యాక్ టు దట్ వన్. ఓకే ఓకే, అయితే ఇదే పనిని మనం ఇక్కడ షంట్ కన్వర్టర్ ఉంటుంది చూసారా, ఇది షంట్ యూపీఎఫ్సిలో షంట్ కన్వర్టర్ ఉండడం వల్ల, యూపీఎఫ్సిలో షంట్ కన్వర్టర్ ఉండడం వల్ల యాక్టివ్ పవర్ అన్నది పోతుందని చెప్పాను నేను. యాక్టివ్ పవర్ అన్నది మనకి బై డైరెక్షన్లో అటు ఇటు సప్లై చేస్తుంది, కానీ ఆ షంట్ కన్వర్టర్ అన్నది ఐపీఎఫ్సిలో ఉండదు. ఐపీఎఫ్సిలో ద రియల్ పవర్ ఈజ్ ఒబ్టైన్డ్, okay, real power is obtained from other line only via series connected compensating line. ఓకే, అంతే, ఏం లేదు. లైన్ 1లో ప్రాబ్లం వస్తే లైన్ 2 సప్లై చేయాలి, లైన్ 2లో ప్రాబ్లం వస్తే లైన్ 1 సప్లై చేయాలి. అయితే ఇక్కడ యాక్టివ్ పవరే కాదు, దాని యొక్క రియాక్టివ్ పవర్ కాంపెన్సేషన్ కూడా కావాలి మనకి ఇక్కడ. ఓకే, దట్స్ వై వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ హియర్ ఇస్ దట్ ఏదైతే వోల్టేజ్ ఇంజెక్షన్ V1 PQ అన్నది ఉంటుందో ఇది 2 కాంపోనెంట్స్లో డివైడ్ అవుతాయి. ఒకటి ఇన్ ఫేజ్ కాంపోనెంట్, ఇంకోటి క్వాడ్రేచర్ కాంపోనెంట్. ఓకే, ఇన్ ఫేజ్ విత్ దేనికమ్మా, ఇన్ ఫేజ్ విత్ లైన్ కరెంట్ అనమాట. I1 ఏదైతే ఆ లైన్ కరెంట్ ఉంటుందో దానికి ఇన్ ఫేజ్లో క్వాడ్రేచర్తో పాటు ఉంటుంది అనమాట అదర్ కరెంట్. ఏదైతే క్వాడ్రేచర్ కాంపోనెంట్ని V1Q అంటున్నాను నేను, ఫేజ్ కాంపోనెంట్ని V1P అంటున్నాను అనమాట. V1P ఇన్ ఫేజ్లో ఉంటుంది, క్వాడ్రేచర్ కాంపోనెంట్ 90 degrees విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫేజ్తో ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, మనం ఇప్పుడు ఆ సర్క్యులర్ రీజన్లో డిఫరెంట్ రోస్కి ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ క్లారిటీ ఏంటి వచ్చిందంటే, ఇదిగోండి స్ట్రైట్ లైన్లో ఆపరేట్ చేస్తే మాత్రం మనకి ఆ యాక్టివ్ పవర్ కాంపెన్సేషన్ అన్నది కాన్స్టెంట్, ఓన్లీ యాక్టివ్ పవర్ కాంపెన్సేషన్ జీరో. అసలు ఎక్స్చేంజ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, కరస్పాండింగ్ లైన్ గురించి మాట్లాడలేదు. మనం వేరే లైన్కి ఇవ్వాల్సిన ఆ ఎక్స్చేంజ్ అన్నది కాన్స్టెంట్గా ఉందా లేదా అన్నది గురించి మాట్లాడుతున్నాం. అసలు ఈ పింక్ లైన్ అయితే కనుక ఎక్స్చేంజ్ జీరో. ఓకే, కానీ ఇదిగోండి గ్రీన్ లైన్ అనుకోండి, మనం ఇవ్వాలన్నమాట, ఎక్స్చేంజ్ వేరే లైన్కి ఇవ్వాలి. అదే ఈ బ్లూ కలర్ లైన్స్ అయితే మనం వేరే లైన్ నుంచి తీసుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడ తీసుకుంటుంది ఏంటి, అన్ని రియల్ పవర్ గురించే. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ థియరీ ఈజ్. ఓకే, దీన్నే మనం, నేను చెప్పాను కదా, స్ట్రైట్ లైన్ ట్రాజెక్టరీస్ అని చెప్పి పిలుస్తాం, వోల్టేజ్ కాంపెన్సేషన్ లైన్స్ అని కూడా పిలుస్తారు దీన్ని ఐపీఎఫ్సిలో. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు V1 PQ అన్నది 2 కాంపోనెంట్స్గా విడగొట్టాం, ఒకటి క్వాడ్రేచర్ కాంపోనెంట్, ఒకటి ఇన్ ఫేజ్ కాంపోనెంట్. ఓకే, ఈ రెండింటిని యూజ్ చేసుకుంటూనే మనం రియాక్టివ్ పవర్ కాంపెన్సేషన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక కన్వర్టర్ గురించి దాని యొక్క V1P అండ్ V1Q కాంపోనెంట్స్తో పాటు దాని రియాక్టివ్ పవర్ కాంపెన్సేషన్ ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు, లైన్ కరెంట్ ఎక్కడ ఉంది, ఇదిగోండి I1 అన్నది ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, దీనికి ఇన్ ఫేజ్గా వచ్చేది V1P కదా. ఓకే, V1P అంటే ఇదిగోండి ఇన్ ఫేజ్ అంటే ఇదిగోండి ఈ స్ట్రక్చర్, అంటే ఇక్కడే ఉండాలని లేదు, అదే యాంగిల్తో మనకి ఇది ఇలా వస్తుంది అనమాట. అంటే ఈ లైన్ మీద ఆపరేట్ చేస్తుంది అంటే మీనింగ్ ఏంటి, అసలు లేదు, V1P Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో లైన్, అదే కదా. V1P జీరో అయితే ఈ రెండు కూడా జీరోనే. ఓకే, అయితే రియాక్టివ్ పవర్ కాంపెన్సేషన్ ఎలా చూడాలి అంటే మనం ఇదిగోండి ఇనీషియల్లీ ఇక్కడ సిస్టమ్ ఆపరేట్ అవుతుంది, ఇదే సిస్టమ్ ఇక్కడ, ఈ సిస్టమే దీన్ని ఇక్కడ సూపర్ ఇంపోజ్ చేసాం PQ ప్లేన్లో, ఇది నార్మల్ ఫేజర్ డయాగ్రామ్లో. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి V1P ఇన్ ఫేజ్ విత్ I1 కరెంట్ అని చెప్పాను మనం. అట్ ద సేమ్ టైం V1Q క్వాడ్రేచర్ కాంపోనెంట్ అని కూడా చెప్పాం కదా. ఆ క్వాడ్రేచర్ కాంపోనెంట్ ఏంటంటే ఇదిగోండి ఇలా ఉంటుంది అనమాట మనకి. ఓకే, క్వాడ్రేచర్ 90 degrees కాంపోనెంట్ అనమాట ఇది. ఓకే, అది VX1తో వస్తుందా లేదా అది చూడొచ్చు, మనకి 90 degreesలో పింక్ కలర్ వస్తుంది చూసారా, అది V1Q. అయితే ఏదైతే ట్రాజెక్టరీ V1Q ట్రేస్ అవుట్ చేస్తుందో దాన్ని ఒక మనకి ఆర్క్ కింద వస్తుంది అనమాట ఐపీఎఫ్సిలో. మీరు దాన్ని ట్రేస్ అవుట్ చేస్తే ఇదిగోండి ఇలా ఆర్క్ ఒకటి వస్తుంది అనమాట. ఓకే, మరి ఇదేంటి సార్, ఇదే ఈ లైన్స్ ఏంటి అంటే ఇదేంటంటే మనకి వోల్టేజ్ కాంపెన్సేషన్ లైన్, స్ట్రైట్ లైన్ ట్రాజెక్టరీ అన్నది
యాక్టివ్ పవర్ కాంపన్సేషన్కి ఉంటుంది. ఆర్క్ ట్రాజెక్టరీ అన్నది మీకు రియాక్టివ్ పవర్ కాంపన్సేషన్కి ఉంటుంది. ఇది ఐపిఎఫ్సిలో ఒక బేసిక్ కాంపోనెంట్స్ అనమాట. ఐపిఎఫ్సిలో ఇది మనకు వస్తుంది. ఓకే, మీరు ఇక్కడ ఎలా అబ్జర్వ్ చేయాలి అంటే ఇది అన్కాంపన్సేటెడ్ ట్రాన్స్మిషన్. లెట్ మీ ఎరేజ్ దిస్ వన్. మీకు అర్థమైంది కాబట్టి ఇక్కడ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. జస్ట్ వన్. ఇప్పుడు అన్కాంపన్సేటెడ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ V1PQ 0 నుంచి మనకి ఇదిగోండి ఇదే కదా కాంపన్సేషన్ చేస్తే మనం ఎక్కడికి వచ్చాం, 0 నుంచి 1A పొజిషన్కి వచ్చాం. అదే ఇక్కడ మనకి అది చూస్తే ఇది 30 degrees. ఈ లైన్ తెలుసు మనకి, ఇది ఆల్రెడీ ఇది లైన్ తెలుసు, ఇది డెల్టా బట్టి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దాన్ని బట్టి 30 degrees దగ్గర ఇదిగోండి ఇది లైన్ అనమాట. అదే లైన్ P120 లైన్ అనమాట. ఇక్కడ నుంచి ఆ V1PU కనుక సప్లై చేస్తే అదే V1PU అన్నది ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట. ఇదిగోండి 1A లైన్ ఉంది చూసారా, ఇదిగోండి 1A లైన్, ఇది V1PQ కాన్స్టెంట్ లైన్. ఓకే, అదే V1PQ కాన్స్టెంట్ లైన్ ఇక్కడ. ఓకే, మీరు దీనివల్ల చేయడం వల్ల ఉపయోగం ఏంటి అంటే మన కాంపన్సేషన్ ఏం చేసాము అంటే ఇనీషియల్లీ ఇక్కడ ఆపరేట్ అవుతున్నప్పుడు ఇందాక చెప్పాను ఇక్కడ -0.2529 రియాక్టివ్ పవర్ అన్నది Q అన్నది మనకి డిమాండ్ చేస్తుంది. కానీ కాంపన్సేట్ చేయడం వల్ల ఈ కాంపన్సేషన్ వల్ల రియాక్టివ్ పవర్ అనేది ఎక్కడికి వచ్చిందమ్మా, యాక్టివ్ పవర్ ఉంది. యాక్టివ్ పవర్ P1QQ ఉంది, కాన్స్టెంట్ సంథింగ్ వాల్యూ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్, బట్ రియాక్టివ్ పవర్ కాంపన్సేషన్ ఈజ్ 0. దిస్ లైన్ Q వాల్యూ ఈజ్ 0. ఈ పాయింట్ 1A పాయింట్ దగ్గర Q వాల్యూ 0. చూసారు కదా, రియాక్టివ్ పవర్ ఇంకా కాంపన్సేట్ చేస్తేనే కదా మనకి ఆ రియాక్టివ్ పవర్ కాంపన్సేషన్ అనేది జరిగేది, 0 అయ్యేది. అది అడుగుతుంది అనుకోండి, ఇదిగోండి ఇది అడుగుతున్న పాయింట్, ఇది దిస్ ఈజ్ వాట్ ద డిమాండింగ్ పాయింట్, దిస్ ఈజ్ వాట్ ద కాంపన్సేటెడ్ పాయింట్, దిస్ ఈజ్ అన్కాంపన్సేటెడ్ పాయింట్, దిస్ ఈజ్ కాంపన్సేటెడ్ పాయింట్. మీరు ఇది క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇది దీని మీద చాలా డయాగ్రామ్స్ తీసుకోవచ్చు మనం. ఓకే, బట్ దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఐపిఎఫ్సి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఐపిఎఫ్సి. అండ్ కంబైనింగ్ దిస్ వన్ ఏదైతే మనం నేర్చుకున్నామో దీన్ని బట్టి మనకి 2 ట్రాజెక్టరీస్ వస్తున్నాయని చెప్పి అర్థమైంది కదా. ఒకటి కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ కాంపన్సేషన్ లైన్ అండ్ స్ట్రైట్ లైన్ ట్రాజెక్టరీ అండ్ కర్వ్ కాంపన్సేషన్ ఫర్ రియాక్టివ్ పవర్ కాంపన్సేషన్. అంటే రియాక్టివ్ పవర్ కాంపన్సేషన్ కూడా మనం ఇక్కడ మెయిన్ డయాగ్రామ్ లో PQ లైన్లో ఇంక్రీజ్ చేస్తే కన్వర్టర్ 1కి, ఇది కన్వర్టర్ 1కి, అంటే కన్వర్టర్ 2 కూడా సేమ్ ఉంటుంది, తేడా ఏం ఉండదు. బట్ ఆ కరువు వచ్చింది చూసారా, ఏదైతే ఆ కరువు కాంపన్సేషన్ అన్నది మనకి ఇదిగోండి ఈ కరువు అనమాట ఇది. ఓకే, ఈ కరువునే మనం ఇక్కడ మనకి ఇలా వస్తుంది అనమాట. ఓకే, యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ నో. ఆ కరువుకి రైట్ సైడ్ చూస్తే ఆ సర్కిల్లో ఇదేంటిది మనకి, ఈ లైన్స్ ఏంటిది, డాటెడ్ లైన్స్ అన్నీ కూడా ఈ ఇది 0 లైను, ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. పైకి ఇస్తే మనం ఇవ్వాలి, పవర్ లైన్ అన్నది ఇవ్వాలి, కింద ఇస్తే తీసుకోవాలి, అది మనకి స్ట్రైట్ లైన్ ట్రాజెక్టరీతో తెలిసింది. అండ్ రియాక్ట్ పవర్ కాంపన్సేషన్ కరెక్ట్గా కరువే వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడ మనకి 0 Q1P ఇదిగోండి ఈ పాయింట్ ఏదైతే టచ్ చేస్తుందో అది Q వాల్యూ 0 లైన్ ఏదైతే టచ్ చేస్తుందో. ఓకే, ఇంకా మిగతా పాయింట్స్ అన్నది యువతల అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే నేను ఇది ఇక్కడ డార్క్ చేస్తున్నాను చూసారా గ్రీన్ తో, ఇదంతా కూడా మనకి ఇండక్టివ్ కాంపన్సేషన్. గ్రీన్ కలర్ అంతా కూడా ఇండక్టివ్ కాంపన్సేషన్, అంటే ఇక్కడంతా కూడా మనకి లాగింగ్ నేచర్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏదైతే ఎల్లోతో నేను డార్క్ చేస్తున్నాను చూసారా, ఇదంతా కూడా కెపాసిటివ్ కాంపన్సేషన్ అనమాట. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ హియర్. మనకి ఆ కరువు నేచర్ ఎలా వచ్చింది, ఇండక్టివ్ కాంపన్సేషన్ ఏంటి, అంటే మళ్ళీ రియాక్టివ్ పవర్లో 2 ఉంటాయి కదా, మనకి ఇండక్టివ్ కాంపన్సేషన్, కెపాసిటివ్ కాంపన్సేషన్. అయితే యాక్టివ్ పవర్లో 2 ఉండవు, ఒకటే ఉంటుంది, అందుకని అది స్ట్రైట్ లైన్ వస్తున్నాయి మనకి ఇక్కడ. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ దట్ వన్. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఫర్ ద కన్వర్టర్ 2. ఓకే, కన్వర్టర్ 2 గురించి మాట్లాడుకుంటే సేమ్, ఏం చేంజ్ ఉండదు. జస్ట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ 2 డయాగ్రామ్స్లో ఏమన్నా చేంజ్ ఉందా అని చెప్పి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి, పేర్లు మారుతాయి అంతే. ఒకవేళ కన్వర్టర్ 1 నుంచి కన్వర్టర్ 2 కాకుండా కన్వర్టర్ 2 నుంచి కన్వర్టర్ 1 వస్తుంది అనుకోండి, అప్పుడు సేమ్ V2R డెల్టా 2 దాని యొక్క ట్రాన్స్మిషన్, దాని యొక్క చూడండి ఎగ్జాక్ట్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ గెటింగ్ హియర్ సేమ్ లైన్, బట్ యాంగిల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నామినికల్చర్ అన్నది విత్ రెస్పెక్ట్ టు 2 వస్తుంది అనమాట మనకి అంతే. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ ద యాక్టివ్ అండ్ రియాక్టివ్ పవర్ కాంపన్సేషన్ ఇండిపెండెంట్. అక్కడైతే మాత్రం కొన్ని యూపీఎఫ్సిలో కొన్ని పాయింట్స్ మాత్రమే పాసిబుల్. ఓకే, అండ్ ఫేజ్ యాంగిల్ రెగ్యులేటర్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ఐపీఎఫ్సిలో ఉండదు. దట్ ఈజ్ వాట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. మీకు దాని గురించి నేను కన్క్లూషన్లోనే చెప్దాం అనుకున్నాను. లెట్ మీ సీ దిస్ వన్. మీరు ఇక్కడ చూడండి,
యూపీఎఫ్సి ఐపీఎఫ్సి కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇక్కడ. మీరు ఇక్కడ చూస్తే అన్ని వోల్టేజ్ కంట్రోల్, డాంపింగ్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఇది 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 అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ ఏదైతే యూపీఎస్సిఎఫ్సిలో ఫేజ్ యాంగిల్ కంట్రోల్, పవర్ యాంగిల్ కంట్రోల్ కనిపిస్తుంది చూసారా, అది ఐపీఎఫ్సిలో ఉండదు. అదే మెయిన్ డిఫరెన్స్. ఓకే, ఎవరైనా అడిగితే చెప్పడానికి గుర్తుపెట్టుకోండి. యూపీఎఫ్సి అంటే ఫస్ట్ ఐపీఎఫ్సికి యూపీఎఫ్సికి తేడా ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ ఇక్కడ షంట్ సిరీస్ ఏదైతే యూపీఎఫ్సిలో ఉంటాయో అవి ఇక్కడ ఉండవు. ఓకే, ఉండవు. సెకండ్, మనకి ఇక్కడ స్ట్రైట్ లైన్ ట్రాజెక్టరీస్ ఉంటుంది, అది యాక్టివ్ పవర్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అండ్ ఆర్క్ ట్రాజెక్టరీస్ ఉంటుంది, అది రియాక్టివ్ పవర్ కాంపన్సేషన్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈజ్ వాట్ ఫర్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ డెల్టా. ఓకే, డెల్టా వాల్యూ డిఫరెన్స్కి ఎదుగుంది. డెల్టా వాల్యూ 0 అయితే ఈ సర్కిల్ వస్తుంది. డెల్టా వాల్యూ 30 degrees అయితే, అంటే నేను ఇక్కడ ఏం చూపిస్తున్నానంటే ఆ కరువు అన్నది ఎలా చేంజ్ అవుతుంటుంది. ఓకే, స్ట్రైట్ లైన్స్ను ఆ కరువు అన్నది ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అన్నది మీకు తెలియాలన్నమాట. ఓకే, ఇదిగోండి. ఓకే, ఇక్కడ ఏం ఉండదు. ఇక్కడ అసలు ఈ 0.0 కాబట్టి రెండు ఒకే పొజిషన్లో ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, కరువును అది రెండు ఒకే పొజిషన్లో ఉంటాయి. ఇక్కడ పీ లైను, క్యూ లైను సేమ్ పొజిషన్. బట్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ద కరువు స్టార్ట్ స్ట్రిప్సింగ్ అండ్ ఇట్ విల్ గో టు 90 degrees ఆల్సో. ఓకే, ఇది మనకి తెలిసిన ఐపీఎఫ్సి గురించి ఇంట్రడక్షన్. ఓకే, మీరు ఈ మిగతా పాయింట్స్ అన్నది చూడండి. ఇంకా నేను ఏదైతే ఇందులో మీకు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అని ఇచ్చానో దాని గురించే నేను ఇక్కడ మెటీరియల్ కూడా పెట్టాను అనమాట. ఓకే, యూ కెన్ గో త్రూ ఈచ్ వన్ అండ్ దిస్ కంప్లీట్స్ ఐపీఎఫ్సి ఆల్సో. దాని యొక్క యాక్టివ్ పవర్, రియాక్టివ్ పవర్ కంట్రోల్ ఎలా చేస్తాం, దాని బేసిక్ ఆపరేటింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి, దీని అంతా కూడా డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, ఇది ఇంటర్లైన్ పవర్ ఫ్లో కంట్రోలర్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ వేరే సేమ్ ట్రాన్స్మిషన్ నుంచి రాదు, వేరే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ నుంచి మనం దాని కాంపన్సేషన్ అని ఉంటుంది. ఓన్లీ యాక్టివ్ పవర్ కాంపన్సేషన్, రియాక్టివ్ పవర్ కాంపన్సేషన్ అన్నది మనం తగ్గించాలి. ఓకే, అయితే సిరీస్ కాంపన్సేషన్ డైరెక్ట్గా సిరీస్ ఐపీఎఫ్సి కాకుండా సిరీస్ ఇచ్చేసామనుకోండి, మనం ఏమవుతుంది, సిరీస్ ఇవ్విన వెంటనే దాని యొక్క లైన్ యొక్క ఎక్స్ వాల్యూ తగ్గిపోతుంది, ఆటోమేటిక్గా తగ్గుతుంది. ఆటోమేటిక్గా రియాక్టివ్ పవర్ అన్నది పెరగడం, డిమాండ్ చేయడం అన్నది ఇంకా పెరుగుతుంటుంది. ఓకే, అండ్ లైక్ దీస్ ఆర్ ద okay, and this completes our IPFC, and in next class we will start a different topic. Thanks for listening to this one. Okay.